بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين يدهم سادا ومن خلفهم سادا فلغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن موتى ونكتب ما قدموا وأشعارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا وأصحاب القرة جماعة المرسلين إنا أرسلنا إليهم ناسا فكذبوهم فعززنا بشهر وقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وأما لمنه إذا بلغ مبين قالوا إنا تأتين بكم لن تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من الأقصى مدينة رجل يسعى قال يا قوم تابعون مرسلون تابعون من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وأما ليعبد الذي فطرني وإلى أدراني ويأتي ترجعون واتخذ من دونه آلهة إني الرحمن ودودتن سبعة من شاء ولا ينتجون إني لفي ضلال مبين وإذا أنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل جناتك قال يا لهم قوم يحلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وأما أنزلنا على قوم من بعده من جند من السماء وما كنوا منزلين إنك أنت إلى ساعة وإذا فلجاكم خامدون يسرة على عباد ما يتعتهم من رسول إلى كانوا ليستهزئون إلى رحمة وكما خلقنا قبلكم من القرآن إنهم لا يرجعون وإنكم لكم جامع لا مقدرون آيات لكم الأرض ماتت وهي نقردنك ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من النخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من الثمار وما عملت يده أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آيات لهم الأرض نسلخ منه نار فإذا هم مسلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وقمر قدرناه منزل حتى كاد عرج قديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك قمرا ولا ليل وسابق النهار وكل في فلك يسبحون آيات اللهم إنما الله يعملنا جرية فلك مشهور وخلقنا لكم من مثله ما يركبون وإننا أسنى لكم فعلى ذلك لكم ولكم ينتصرون إلى رحمة ومتاع إليه أإذا قيل لهم اتقوا بين يدكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إذا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لا يشاء الله وطعامه إني أنتم إلى في ضلال مبين ويقتلون ما اتخذ وعد إن كنتم صادقين ما ينجرون إلى ساعة وإذا تنتقذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى ينجرون ونفخ في الصور فأخرجهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا لنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وددا الرحمن وصدق المرسلون إنك أنت إلى ساعة وإذا تنفعل ذاكم الزعم لعدنا مقدرون فيوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلى ما كنتم تحملون إن أصحاب من جنات يوم في ساغر فاكهون وهم وأزواجهم في ذلك ربك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قولا من ربهم رحيم وما اتجوا يوم أيها مجرمون ألما أحد إليكم يا بني آدم إن الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن يعبدوني هذه صراط مستقيم ولقد أقلع منكم جابرا كاشرا فلا تكونوا تعقلون جهنم كنتم تحملون اصلوا يوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أن تسلمون يوم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخناهم ولا فاستبعد الصراط فلم يبصرون ولو نشاء لمسخناهم ولا مكانات فما تستوون موديا ولا يرجعون ومن يحمر ننكس في خلقه أفلا يهتدون وأما لم نشر وما ينبغي له هو إلا ذكر قرآن مبين لا ينجرون ما نكنا التوايق قالوا لا كافرين أولما يروا خلقنا لكم مما عملت يدينا عن أمن فقم مالكون وجعلنا لكم فمنه راكبكم ومنه يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دونه آلهة واتخذوا من دونه الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مقدرون وعلى يزنك قالوا إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان إنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا وناسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم سلما شجر الأقدار نالجون منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم بلى وهو خلق عليه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملائكة كل شيء وإليه ترجعون হুকুম করেন যে হয়ে যাও আর এমনিতে তা হয়ে যায় কাজে পবিত্র ও মহান তিনি যার হাতে সব কিছু সর্বময় কর্তৃত্ব তার কাছে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে আনা হবে সাদাকাল্লাহুল মাওলানাল আযীম ওয়া সাদাকাল্লাহুল মাওলানাল আলীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল্লাহ যার ওয়াদা দিয়েছিলেন আর রাসূলগণ সত্য কথা বলেছিলেন প্রচণ্ড শব্দ হবে তখনই তাদের সবাইকে আমাদের সামনে হাজির করা হবে আজ কারো প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না যে আমল করেছিলে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফলন দেওয়া হবে সেই দিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল হবে রাখবে আর তারা তাদের স্ত্রী সুশীতল ছায়া উঁচু উঁচু আসনে হেলান দিয়ে বসবে তাদের জন্য সেখানে থাকবে ফলমূল তাদের জন্য থাকবে তারা যা কিছু পেতে চাইবে হে আমার দয়াময় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম বলে সম্বোধন করা হবে সেই দিন বলা হবে অপরাধীরা আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও হে আদম সন্তান আমি কি তোমাদের নির্দেশ দিইনি তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন হে আদম সন্তান আমি কি তোমাদের নির্দেশ দিইনি তোমরা শয়তানের উপদেশ করো না তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন আর আমার ইবাদত করো এটাই সঠিক পথ কিন্তু তোমাদেরকে সতর্ক করে শয়তান তোমাদেরকে বহু দলে বিভক্ত করে দিয়েছে তবু কি তোমরা বুঝো না এটাই সেই জাহান্নাম যে বিষয়ে তোমাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল আজ তাতে প্রবেশ করো কেননা তোমরা এটাকে অবিশ্বাস করেছিলে আজ আমি তো তাদের মুখে সিলমোহর লাগিয়ে দেব তাদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে আর তারা যা করতো সে সম্পর্কে তাদের পণ্ডগুলো সাক্ষ্য দিবে আমি ইচ্ছা করলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিলুপ্ত করে দিতাম তখন তারা পথের দিকে দৌড়ে দেখতে চাইলে কিভাবে তারা দেখতে পেত আমি ইচ্ছে করলে তাদের নিজ নিজ জায়গাতে তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিতাম তখন তারা সামনের দিকে চলতে পারত আর না পারত পিছনে ফিরে যেতে আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দিই তাকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনি তবু কি তারা বুঝে না কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলে লোকটা একটা কবি কিন্তু আমি রাসূলকে কবিতা শিখাইনি আর তার জন্য শোভনীয় নয় তা তো এক উপদেশ স্পষ্ট কোরআন ব্যতীত অন্য কিছু নয় যাতে সে আর্থিকভাবে জীবিতকে সতর্ক করতে পারে আর কাফিরের বিরুদ্ধে অকাট্য দলিল হতে পারে তারা কি দেখে না যে আমার কাছে হাতে তৈরি জিনিসগুলোর মধ্যে আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি গৃহপালিত পশু আর এখন তারা এগুলোর মালিক আমি এগুলো তাদের বশীভূত করে দিয়েছি ফলে এগুলো তাদের কতক তাদের বহর
তাদের কতগুলো তারা খায়, তাদের কতগুলোকে তারা খায়। তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকার আর পানীয় দ্রব্য, তবুও তারা কেন শুকরিয়া আদায় করে না? তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক ইলা গ্রহণ করেছে এই আশায় যে তারা ওই সব ইলা দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে। ওই সব ইলা তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়, বরং উল্টো ওই লোকেরা ওই সব ইলাকে সাহায্য করার জন্য সদা প্রস্তুত, সেনাবাহিনীর মতো হাজির হয়ে আছে। কাজে তাদের কথাবার্তা তোমাকে যেন দুঃখ না দে, কাজে তাদের কথাবার্তা তোমাকে দুঃখ না দে। আমি জানি তারা যা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে। মানুষ কি দেখে না যে আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? মানুষ কি দেখে না যে আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অতঃপর সে হয়ে গেল সুস্পষ্ট জগডাটে, অতঃপর সে হয়ে গেল সুস্পষ্ট জগডাটে। সে আমার সৃষ্টির সাথে আমারই তুলনা করে, অত সে তার নিজের সৃষ্টির ব্যাপারটি ভুলে যায় যে তাকে আমি সৃষ্টি করেছি। সে বলে হাটগুলোকে আবার জীবন্ত করবে যখন তা পচে গলে যাবে। এই হাটগুলোকে আবার জীবন্ত করবে যখন তা পচে গলে যাবে। বলো তাকে তিনি জীবন্ত করবেন যিনি এগুলো প্রথমবারই সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত, যিনি তোমাদের জন্য সবুজ ঘাস হতে আগুন তৈরি করেছেন। আর তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে বেশি অবগত, যিনি তোমাদের জন্য সবুজ ঘাস হতে আগুন তৈরি করেছেন। অতঃপর তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও। যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি সেই লোকদের অনুরূপ আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি মহাস্রষ্টা, তিনি সর্বজ্ঞ। হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তার কাজকর্ম কেবল ওই রকম যে যখন তিনি কোনো কিছু ইচ্ছে করেন তখন তাকে হুকুম করেন যে হয়ে যাও। যখন তিনি কোনো কিছু ইচ্ছে করেন তখন শুধু হুকুম করেন যে হয়ে যাও, আর এমনিতে হয়ে যায়। কাজে পবিত্র মহান তিনি, যার হাতে সবকিছু সর্বময় কর্তৃত্ব, আর তার কাছে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে আনা হবে। সাদাকাল্লাহ।